With a Telugu girl card, you can't get into everything. Dusky women are hailed like anything. వాళ్ళు డస్కీ స్కిన్ కోసం సన్ బెడ్స్ అని వెళ్ళి బీచ్ సైడ్స్ కూర్చొని ఆ ఎండలో కూర్చొని వాళ్ళకి they'll get tanned. వాళ్ళకి పిచ్చి ఆ కలర్ అంటే ఫౌండేషన్స్ అమ్ముతారు సెపరేట్ గా, డార్క్ ఫౌండేషన్స్. తెల్లగా ఉన్న అమ్మాయిలు డార్క్ ఫౌండేషన్ వేసుకుంటారు కావాలని టు లుక్ ట్యాన్డ్ లుక్. వాళ్ళకి ఆ ట్యాన్డ్ లుక్ కనిపిస్తే చాలా బ్యూటిఫుల్ కింద లెక్క. People are thinking that I'm chilling in London. Wow, New Year London lo ante it is a very special thing. Full vibe outundani. But the sad reality is I'm sitting in an academy with all my bunch of my books reading. When it comes to financial discipline for artists, how important it is? How disciplined are you in terms of handling? Very no. I am over disciplined, down to earth. And మొన్న మా వెనల్ కిషోర్ గారు వాళ్ళందరూ they were making fun. He's not just grounded, he's just undergrounded. Underground, okay. You will apply these 5 filters, దీంట్లో ఏ స్క్రిప్ట్ వస్తే దాంట్లో నీకు నచ్చితే you'll do that. Correct, if I'm not wrong. 1000 crores ఒక సినిమా కలెక్ట్ చేసి శ్రీవల్లికి కూడా ఒక మంచి సాంగ్ ఇచ్చి ఫీమేల్ ని వాళ్ళు గ్లోరిఫై చేస్తున్నప్పుడు సినిమా 1000 కోట్లు కలెక్ట్ చేయగలిగినప్పుడు every commercial cinema can give good space to actresses, a proper space. డార్క్ సర్కిల్స్ కవర్ చేయాలి సార్ ఏమన్నా అంటే he was like, విలేజ్ అమ్మాయివి నువ్వు, డార్క్ సర్కిల్స్ కాక ఏముంటాయి, ఏమవుతుంది, ఎందుకు కవర్ చేయాల్సిన అవసరం, ఇది బాగున్నావు కదా ఉంచే ఇట్లాగే అన్నారు. Sit for a proper podcast next time. Yes. Is it not a proper podcast? No, part 2. Yeah, what are the things you don't do, Roopa? Which I don't do? Waking up early. పొద్దునే నిద్ర లేవడం ఎర్లీగా. మేబీ ఇంకా you never want to be a morning person? You don't? I wanted to be a morning person since my childhood, but I entered my adulthood, even now I couldn't convert into a morning person. So you struggle to? I'm still struggling. Okay. Struggling actor laga, struggling waker. Waker. Yeah. Is there a term like that? Okay. No, we can create one. Add to dictionary. Yes. So ఇప్పుడు Jenzi ఎట్లా యాడ్ చేస్తున్నారు కొత్త terms? All the terms. Did you came across any crazy Jenzi terms? Crazy. All the Jenzi terms are crazy. It's like very funny. Few, I think they're and I don't feel much meaning అర్థం కాదు ఎందుకు పెడుతున్నారు. But the thing is, yeah, sometimes True. It's nice to follow the trend. What do you think? Because millennials or 90s kids and all, we never claim that we are millennials. But ఇప్పుడు ఆ కల్చర్ పెరుగుతుంది కదా, like everyone like I'm Jenzi అని చెప్పుకోవడం. Jenzi, yeah. What do you think the cultural switch would be? What the reason? Ammo, పెద్ద question. I think people need some fun going on కదా, ఎప్పటికప్పుడు ఏదో ఒకటి జరగాలి కదా, some fun happening జరగాలి వాళ్ళకి. So I think they started this batter, like ఏమనాలి, ఈ Jenzi thing and all, కొంచెం new water kind of thing. ఏదో చెప్పడానికి ఇంటెలిజెంట్ గా ట్రై చేస్తారు, నాకు ఆన్సర్ లేదు. న్యూ వాటర్. అయ్యో, అంటే ఐ మీన్ ఇట్స్ లైక్ ఏమో అంటే అదేదో చెప్దాం అనుకున్నా. ఎస్, సో అట్లా కూల్ సమ్టైమ్స్. ఎస్, యూ గెటింగ్ ఇంటూ యాక్టింగ్ అండ్ ఐ లాస్ట్ యువర్ ఫేవరెట్ క్వశ్చన్. యాక్చువల్గా నా ఫేవరెట్ క్వశ్చన్, డాక్టర్ గా ఉండే యాక్టర్ ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు? అమ్మా, స్టార్ట్. ఇప్పుడు నా బ్రెయిన్ లో కంట్రోల్ లైక్ బ్యాక్ మెమరీకి వెళ్ళి హిస్టరీ, కంట్రోల్ హెచ్ హిస్టరీ ఓపెన్ చేస్తే నెక్స్ట్ కాపీ పేస్ట్ కొట్టేయచ్చు. అడిగి 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 ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తున్నారు, ఎవ్రీ ఇంటర్వ్యూ ఇట్స్ ద సేమ్ క్వశ్చన్. Do you think interviews help for movie promotions? Of course, they help you to get into films as well. Ana? So actually, Indraganti sir film, sir told, అంటే of course మా మహేశ్వర audition tape లా సర్వ్ చేసింది. But the thing is, I think ఆయన చెప్పారు, ఇంటర్వ్యూస్ చూసాను రూపా నీవి, సో దట్ ఈస్ వాట్ నేను మైథిలి క్యారెక్టర్ నువ్వు చేయగలవని నేను ఫీల్ అయ్యాను నా సినిమాలో అని. అంటే మేబీ ఐ అవుట్ పర్ఫార్మ్డ్. అంటే థింగ్ ఇస్ మేబీ సార్ చెప్పింది ఏంటంటే నివేదా థామస్ గారిని కూడా అట్లనే ఒక ఇంటర్వ్యూస్ లో చూసి హీ పిక్డ్ హర్ ఫర్ జెంటల్మెన్ అంట. సార్ వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూస్ చూస్తారంట. ఇంటర్వ్యూస్ చూడండి.
ఎస్, ఇంటర్వ్యూస్ చేయండి, జాగ్రత్తగా చేయండి. ఇంటర్వ్యూస్ చూస్తే ఫైన్ టాలెంట్. ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ మీరు ఒరిజినల్ గా ఒక పర్సన్ గా హౌ యూ క్యారీ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ పబ్లిక్ అట్లా తెలుస్తుంది కదా. మేబీ అట్లా ఏదో చూసుంటారు. హిస్ వే ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ హిస్ యాక్ట్రెసెస్. ఎస్. Sir, the math calculate well, and so he's not. Right now he's not. I mean, he found the right choice for the character anyway. So there's no regrets. Thank you. So hit అయిన తర్వాత ఏమంటారు, సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత నేను ఇంకా ఇంటర్వ్యూస్ చూడని అంటున్నాను. అట్లే ఇంకా మరింత జాగ్రత్తగా నేను ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వాలి ఇక పైనుంచి ఫిక్స్ అయ్యాను. సినిమాలు చేయవా? ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తావా? సినిమాలు చేయవా? సినిమాలో చేద్దాము, ఇంటర్వ్యూలు కూడా చేద్దాము. ఇఫ్ వన్ ఇంటర్వ్యూ కెన్ గివ్ మీ అండ్ ఫిల్మ్ లైక్ ఇంద్రగంటి గారు ఫిల్మ్, వై నాట్? మెనీ మోర్. తమిళ్లో నాకు తెలిసి దట్ టంగ్ ట్విస్టర్ విల్ గివ్ యూ మల్టిపుల్ ఫిల్మ్స్. It came to you like నువ్వు చూసావా ఇక్కడదాకా? చాలా మంది సెండ్ చేశారు, give more and she gave a couple more. అంటే నిజంగా నాకు ఆ టంగ్ ట్విస్టర్ ట్విస్టింగ్ లా అనిపించలేదే. దానికన్నా మన తెలుగులో ఉంటుంది. అప్పుడు ఇవన్నీ ఈజీగా చేసేస్తే వేరేది ఇవ్వు అన్నాడు కానీ జుజుపి. yes. And then when it comes to this particular film, so basically నీ స్టోరీ సెలెక్షన్ పార్ట్ ఎలా ఉంటుంది? Like what excites you basically? What excites me is like a different storyline first of all, obviously. And నా క్యారెక్టర్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఉండాలి. ఇట్స్ లైక్ నా నుంచి ఆడియన్స్ అట్లీస్ట్ షుడ్ గెట్ ఇన్స్పైర్డ్ ఆర్ రిలేట్ అవ్వాలి కదా. నేను ఇప్పుడు ఉమామహేశ్వర వెన్ యూ సీ జ్యోతిస్ క్యారెక్టర్, అలాంటి అమ్మాయిలు యూ విల్ బి సీయింగ్ ఇన్ యువర్ రెగ్యులర్ లైఫ్ యాజ్ వెల్. లైక్ ది స్ట్రాంగ్ అంటే దో షీఈస్ ఫ్రమ్ అ వెరీ రూరల్ అనకూడదు, maybe small town girl she is, but yet tanu chala confident and outgoing, way more advanced thinking untudi tana peers kanna kuda. So more street smart basically. Exactly. And and she is the one elli hero ki propose chestundi. Ishtamaithe ishtam, okay ledante light తీసుకో అని సిగ్గుపడ్డాలి, అవి ఇలాంటివి ఉండవు కదా. సో ఇలాంటి అమ్మాయిలు రెగ్యులర్ లైఫ్లో చాలా మందిని చూస్తాం మనం. సో ఐ థింక్ పీపుల్ అందుకే రిలేట్ చేసుకోగలిగారు నా క్యారెక్టర్కి ఎక్కువ. అండ్ నవ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మైథిలీస్ క్యారెక్టర్, సో షీఈస్ ఆల్సో లైక్ దాట్, లైక్ వెరీ హై అచీవర్. అంటే నాకు ఐ పర్సనలీ ఫీల్ లైక్ ఉమామహేశ్వర అండ్ సారంగ పాణి జాతకం రెండిట్లో నేను చేసిన క్యారెక్టర్స్కి నా పర్సనల్ క్యారెక్టర్ చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. ఐ కెన్ రిలేట్ మై సెల్ఫ్ టు దెమ్. So you see the relatability factor more when the script comes to you, or a challenging factor that I should perform this? All these things, all the above. Okay. Option C. ఇంకా ఏమంటారు, నీట్ థింగ్స్ పోలేదు కదా? పోలేదు, కొన్ని పోవు, కొన్ని అలవాట్లు పోవు అంతే. అంటే వాట్ being an actor, you being so was it acting was an intentional thing, or did you want to be an actor, or is it an accident? It's an accidentally incidental thing. Yeah. Like define it. Okay, 10 marks question. So నేను ఇది కూడా చెప్పాను చాలాసార్లు, బట్ స్టిల్ క్లాసికల్ డాన్స్ చేసేదాన్ని. సో అక్కడ నుంచి మా మమ్మీ నేను బాగా డాన్స్ చేయాలని చెప్పి నాకు చాలా ఓల్డ్ సినిమాలు చూపించేవాళ్ళు అనమాట. లైక్ సావిత్రి గారు సాంగ్స్, కే విశ్వనాథ్ గారు ఫిలిమ్స్, ఇవన్నీ చూపించి బెటర్గా ఎక్స్ప్రెషన్స్ బాగా చేయాలి నువ్వు స్టేజ్ మీద అని. నేనేం చేశాను, అవన్నీ చూసి కొన్నాళ్ళకి నేను ఎందుకు అట్లా చేయకూడదు స్క్రీన్ మీదకి వెళ్ళి, సో అని చెప్పి ఫిక్స్ అయ్యి యాక్టర్ అయిపోదాం అనుకుంటున్నాను. సో యాక్సిడెంటలీ అట్లాగా ఇంటెన్షనల్లీ. సో ఉమామహేశ్వర హ్యాపెన్ సంథింగ్ లైక్ దట్? No. Cinema came to you, or you were searching in search? No. ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన 2 ఆప్షన్స్లో నా ఆన్సర్ లేదంటే ఏం చేయాలి? నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పాలి. At the time నాకు తెలిసి they released a casting call. Okay. లైక్ ఇలాగా తెలుగు యాక్ట్రెసెస్ కావాలి విత్ ఎక్స్ప్రెసివ్ ఐస్, డస్కీ స్కిన్, హూ కన్ డాన్స్ అనేసరికి నా మ్యూచువల్ ఫ్రెండ్స్ నాకు ఇది పిక్చర్ పంపించారు. సి ఇది ఏదో కాస్టింగ్ కాల్ వచ్చు, నీ గురించే డైరెక్ట్గా రాసినట్టుగా ఉంది, ఒకసారి సెండ్ చేయండి. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ మీ సెండింగ్. ఇంట్లో ఇట్లా ఇలాగే హెయిర్ ఇట్లా పెట్టుకొని వెరీ న్యాచురల్
ఐ స్టిల్ లాఫ్ ఎట్ మై సెల్ఫ్. ఎట్లా పంపించాను అట్లాగా ఒక ఆర్కా మీడియాలో సినిమా వస్తుందంటే అట్లా పంపిస్తారా పోర్ట్ఫోలియో అని. లైక్ ఇంట్లో మా మమ్మీ చేత ఫోన్లో ఫొటోస్ తీయించుకొని అన్ని చుడిదార్స్ మార్చి ఒకటేమో లైక్ స్కర్ట్ లాగా మార్చి ఫొటోస్ తీయించి పంపించాను అనమాట, ఆల్ ఫోన్ పిక్చర్స్. అండ్ యా, I got shortlisted and atla audition chesi I got into the film. Explain me your first day on sets or Telugu film, a typical what do you call feature film, theatre film. The intention was theatre film, right? Pure chaos. Ante etlunde environment, like what's going inside you? Inside me చాలా వాల్కనోస్ బద్దలైపోతున్నాయి లోపల. బయటికి ఐఎమ్ బీయింగ్ వెరీ కామ్, కాన్ఫిడెంట్, ఐఎమ్ గోనా ఏస్ ఇట్, ఫస్ట్ టేక్ లోనే మొత్తం చేసేస్తా అనే బిల్డప్ ఫేస్ లో ఉంది. బట్ లోపల ఫుల్ టెన్షన్ ఉంది. అండ్ యూఆర్ యాక్టింగ్ విత్ సచ్ నైస్ యాక్టర్స్ ఇన్ ద వెరీ ఫస్ట్ ఫిలిం, సత్యదేవ్ గారు. అండ్ మై ఫస్ట్ సీన్, ఐమ్ సారీ, అంటే సీన్ యాక్టింగ్ పార్ట్కి వచ్చేసరికి ఐ వాజ్ టెన్స్డ్. బట్ మై వెరీ ఫస్ట్ షాట్ వాజ్ ఫ్లాష్ మాబ్ సీక్వెన్స్. అదే నా ఫస్ట్ సీన్ నా సినిమా కెరియర్ లోనే, అదే నా ఫస్ట్ సీన్. సో నాకు టెన్షన్ లేదు, డాన్సే కదా, నాకు వచ్చిన డాన్సే కదా. సో పెద్ద టెన్షన్ పడిపోయి కింద మీద పడలేదు. సో దట్ వాజ్ కూల్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద యాక్టింగ్ పార్ట్ ఐ గాట్ అ బిట్ కాన్షియస్. బట్ యా, how many takes you took? టేక్స్ లేవండి అక్కడ. ఆల్రెడీ వర్షం పడేలాగా ఉంటే లైక్ దే టుక్ ఆల్మోస్ట్ 3 కంటిన్యూస్ షాట్స్, 4.5 minutes సాంగ్, ఒక క్లోజ్అప్, ఒక మిడ్ అండ్ ఒక లాంగ్, అంతే అయిపోయింది. ఖేల్ ఖతం, దుకాన్ బంద్. సో యూ హ్యావ్ టు బి డూయింగ్ ఇట్ this yes, and all the crowd అవంతా రియల్ క్రౌడ్, ఒరిజినల్ క్రౌడ్. అట్లా మా బ్యాక్గ్రౌండ్ డాన్సర్స్ అందరికి కూడా థ్యాంక్స్, బికాస్ అండ్ మా కొరియోగ్రాఫర్ ఉదయ్ మాస్టర్, దానికి he did an amazing job doing it. Yes, I have always this in my mind when it comes to there's an actress, like for example glory, and choosing our own Telugu actors ni kuda people are doing like it's like an USP ante ma dantlo Telugu heroine pettukunnam అనేది గొప్ప. షుడ్ బి లైక్ దట్ కదా. అసలు ఉండాల్సిన తెలుగు సినిమాకి ఉండాల్సింది ఎవరో తెలుగు హీరోయిన్ ఉండాలి కదా. అలా ఎందుకు చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది అంటారా? ఎగ్జాక్ట్లీ. what do you think? అంటే గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారు మా, అంటే గొప్పగా చెప్పుకోవాల్సిన సిచ్యువేషన్ ఉంది కదా మరి. ఎందుకలా అంటున్నాను? ఎందుకలా అంటే there are not many Telugu actresses. Stereotype అని కాదు. See, the thing is, somebody asked me this question. It's నాకు చాలా ఎర్లీ ఇది ఇలాంటి ఒక ఆన్సర్ చేయడానికి. బట్ the thing is, I still feel like ఇప్పుడు there are lot of actresses తెలుగు నుంచి వచ్చి lot of films చేసిన యాక్ట్రెసెస్ చాలా తక్కువ కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో అలాంటి ఒక ఆపర్చునిటీ, ఒక ప్లాట్ఫామ్ మేము కల్పిస్తున్నాం అన్నప్పుడు, యా వీ హ్యావ్ అ యాక్ట్రెస్ హూ ఇస్ మన తెలుగు అమ్మాయిని మేము కాస్టింగ్ చేసామని చెప్పుకోవడంలో తప్పలేదు. బికాజ్ అట్లీస్ట్ అలా హైపప్ చేస్తేనే ఇంకొక 10 మందికి అది ఇన్స్పైరింగ్ గా అనిపించి వాళ్ళు కూడా దిల్ బి కమింగ్ ఫార్వర్డ్ కదా. సో అట్లాంటి అంటే the thing is, question ఏంటి మర్చిపోయాను. I don't know why, maybe Telugu people అంటే we being very naive and ఇప్పుడు నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే అందరికీ కలిపి నేను ఆన్సర్ చేయలేను. సో నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసరికి ఐఎమ్ అ గర్ల్ ఫ్రమ్ టౌన్ లైక్ విజయవాడ, సిటీ లైక్ విజయవాడ. సో అంటే నాకు అక్కడ మరి అంత అవుట్ గోయింగ్ సిచ్యువేషన్ ఉండదు మీకు. Yeah, exactly. And I'm from a very orthodox family. And doing dance shows and all, అదే ఒక పెద్ద విషయం మాకు. సో సినిమా అనేది అసలు ఒక డ్రీమ్ చూడడం లేదు ఒక విషయం. సో ఇది సార్ చెప్పింది, నేను చెప్పట్లేదండి. రూపని ఫేస్ కట్ సల్మా హైక్ లా ఉంటుంది. యు బీ ఇన్ దిస్ డస్క్ కాంటెంట్, యు షుడ్ వాంట్ ఇట్ అని. ఒకసారి మళ్ళీ క్వశ్చన్ పేపర్ రివిజన్ చేయాలి. పాడ్‌కాస్ట్ ఏరియా అందుకే పైన రూఫ్ కూడా ఉంది, నువ్వు బయటకి వెళ్ళొద్దు, ఇట్స్ సౌండ్ ప్రూఫ్డ్. ఈ గ్యాప్ లో కూడా నువ్వు అక్కడక్కడ పోయి ఇట్లా వస్తున్నావు అంటే అలా జస్ట్ బ్రేక్స్ మధ్యలో కొంచెం. People are thinking that I'm chilling in London, chilling in UK. Wow. See, నేను ఇంటరప్ట్ చేస్తే నేను క్వశ్చన్ మర్చిపోతా. నేను నాకు ఇది పెద్ద డిసీజ్ ఉంది. నేను మినీ గజని ఎవరో తమిళ్ కూడా పెట్టి ఇంటర్వ్యూ పెట్టారు. నేను ఏదో గబుక్కున్నా, I'm sitting in an academy with all my bunch of my books, reading, అయ్యో వాడేస్తా dying literally. ఇంత సిలబస్ ఉంది, ఇంత తక్కువ టైం ఉంది, చదవాలని టెన్షన్ తో. నాకు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ద ఇండస్ట్రీస్ న్యూ. నేను చాలా ఎలా చెప్పాలి,
అన్ని రకాల రోల్స్ నేను టేకప్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఐ వాజ్ నాట్ You were రెడీ. not ready. Okay. ఐ వాజ్ నాట్ రెడీ. Okay. నాకు చాలా లిమిటేషన్స్ ఉండేవి. డ్రెస్ ఇదిగోండి ఇక్కడ దాకా ఉండాలి ఖచ్చితంగా, నేను ఇట్లా ఉండాలి అని దీస్ థింగ్స్ ఉంటాయి కదా. ఇట్స్ నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నా. సో దట్ నాకు అలాంటి కొన్ని లిమిటేషన్స్ వల్ల నేను చాలా ఫ్యూ వెరీ గుడ్ ఫిల్మ్స్ నేను లూజ్ చేసుకున్నా. ఓకే, సో ద థింగ్ ఈజ్ మేబీ దెర్ ఆర్ సచ్ ఫ్యూ థింగ్స్, దానివల్ల మేబీ నా పర్సనల్ గా నేను ల్యాక్ అయ్యానేమో. So whatever the అలా ఎవరికి వాళ్ళకి when the mark like you're keeping all the rules and regulations, దాని వల్ల మేబీ తెలుగు సినిమాలు మిస్ అవ్వడం వల్ల బాలీవుడ్ అదే హిందీ హీరోయిన్స్ ఆర్ నార్త్ హీరోయిన్స్ ని తీసుకురావాల్సి వస్తుంది అంటున్నావు. అంటే చిచి అట్లా అని నేను స్టేట్మెంట్ చెప్పట్లేదు. No, not బట్ statement. నేను నా పర్సనల్ చెప్తున్నా, ఇన్ జనరల్ గా చెప్పట్లేదు. ఫిల్టరింగ్, that's your filtration process. For example, yes. ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఓకే you will apply these 5 filters, దీంట్లో ఏ స్క్రిప్ట్ వస్తే దాంట్లో నీకు నచ్చితే you'll do that. Correct, if I'm not wrong. Yes, so maybe ఆ ఫిల్టరేషన్ ఇది నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. వాళ్ళకి వాళ్ళ ఓన్ రీజన్స్ ఉండొచ్చు, అట్లాగా థింగ్స్ మే వేరీ కదా. సో అండ్ మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద టైమ్స్ ఇట్స్ ద కమర్షియల్ సినిమా అండ్ వీ సీ యాక్ట్రెసెస్ మోస్ట్ గ్లామరస్ గా ఎక్కువ పోర్ట్రే అవుతుంది కదా. Absolutely. సో మేబీ దాట్ ఈస్ ఆల్సో అ రీజన్. ఐమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ వీఆర్ నాట్ బ్యూటిఫుల్, బట్ స్టిల్ మేబీ ఐ డోంట్ నో. అండ్ ఇట్స్ అబౌట్ నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. నేను చెప్పాను వై ఐ వాజ్ ల్యాకింగ్ అనేది. బ్యూటీ అనేది చూసే కళ్ళు బట్టి ఉంటుంది, అలాంటి స్టేట్మెంట్. మీరు ఫీల్ చేసుకోండి మీరు ఎట్లా కావాలంటే అట్లా. అంటే నేను పర్సనలీ వాట్ ఐ ఫీల్ ఈస్ లైక్ ఇఫ్ అ ఫిల్మ్ లైక్ పుష్ప విచ్ collected crores and crores, ఎన్ని crores, 1000 అయిందా, 1000 crores, 1000 crores ఒక సినిమా కలెక్ట్ చేసి శ్రీవల్లికి కూడా ఒక ప్రాపర్ స్పేస్ ఇచ్చి ఒక మంచి సాంగ్ ఇచ్చి ఫీమేల్ ని వాళ్ళు గ్లోరిఫై చేస్తున్నప్పుడు సినిమా 1000 కోట్లు కలెక్ట్ చేయగలిగినప్పుడు ఎవ్రీ కమర్షియల్ సినిమా కెన్ గివ్ గుడ్ స్పేస్ టు యాక్ట్రెసెస్, ప్రాపర్ స్పేస్. I think it's high time we have to get స్క్రిప్ట్స్ వేర్ యాక్ట్రెసెస్ కి ప్రాపర్ రోల్ ఉండి. ఇప్పుడు లైక్ అన్ని సార్లు హీరోకి ఇది ఇష్టం అంటే అడాప్ట్ అయిపోయి వాళ్ళకి హీరోకి ఇది ఇష్టం అంటే ఇది వేసుకుంటాను అతనికి. దిస్ టైమ్ ఈస్ గాన్. ఇట్స్ లైక్ మాకు కూడా అంటే ఉమెన్ ఆర్ అచీవింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్. సునీత విలియమ్స్ వెంట్ టు స్పేస్ ఆల్మోస్ట్. సో యా, అలాంటి జనరేషన్ లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకంటూ కొన్ని విషయాలు ఉంటాయి, వాళ్ళకంటూ కొంత మెంటాలిటీ ఉంటుంది కదా, అది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేలాగా సినిమాల్లో రైటింగ్ వస్తే మరింత బాగుంటుంది. అండ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ స్లోలీ తెలుగు సినిమా ఇస్ గ్రోయింగ్ అండ్ వీఆర్ గెటింగ్ మచ్ మోర్ సెన్సిబుల్ క్యారెక్టర్స్, సెన్సిబుల్ స్టోరీస్. బట్ ఇంకా ఆ స్పేస్ లాకింగ్ ఉంది. Evolving to an extent, but ఇంకా there is a void. Yeah, because I saw one of this statement by Allu Arjun garu. He said, మన దగ్గర ఇది లేదు అని బాధపడుతున్నాం కానీ కమర్షియల్ సినిమాకి ఓజీ మనలం, మన తెలుగు, దాన్ని మనం ఎందుకు గ్లోరిఫై చేసుకోవట్లేదు. బికాస్ హీ సెడ్, నువ్వు చెప్పినట్టు సినిమా ఇది ఇవాల్వింగ్. లేకపోయింటే పుష్ప లాంటి సినిమాలో కూడా శ్రీవల్లికి ఆ రోల్ రాసి సెకండ్ పార్ట్ 2లో దేర్స్ అ హ్యూజ్ డెసిషన్ మేకింగ్ షీ డస్ అండ్ కథ మాడుతుంది. సినిమా నడిచేది ఆమె పైన, టు బి ఆనెస్ట్. సో హీరోయిన్ ఒక చిన్న సాంగ్స్ ఇది చాలే మొత్తం హీరో తీసుకెళ్లిపోతారు అనే నోషన్ మారింది కదా ఆ సినిమాలో. ఈక్వేషన్స్ మారినా కూడా ఇఫ్ ఇట్స్ బీయింగ్ అ వెరీ వెరీ బిగ్ బ్లాక్ బస్టర్ అంటే in every film the equations can change అని నా ఫీలింగ్. Absolutely. Yes. So you అంటే ఇంకొకటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగు సినిమాలో bringing the dusky woman or these things were not so normal or not so common, right? అంటే ఇప్పుడు even we could have gone through lot of bullying school days లో, but generation was not accepting because not school days, even now also people keep on bullying you for it. So but the moment generations change and the dusky started, people started what do you call recognize, I don't know, not recognize, but people started talking about normalizing it. They're not seeing, but school days lo enta peda comments untunde. But you have you seen the switch? నీకు ఎలా ఉంటుంది స్విచ్? యా, అంటే ఇది యాక్చువల్లీ స్విచ్ కాదు, ఎట్లా చెప్పాలి అంటే సో దేర్ ఈస్ దిస్ థింగ్, అంటే మన ఇండియన్ కమ్యూనిటీస్లో డెఫినెట్లీ ఉంది. బీయింగ్ డస్కీ ఆర్ బీయింగ్ డార్క్ బ్యూటీకి ఒక
బ్యూటీ కాదు అది అనే ఒక ఫీలింగ్ ఉంది మన ఇండియన్ కమ్యూనిటీస్ లో. సో దట్స్ వై దిస్ సో కాల్డ్ బ్యూటీ యాడ్స్ అట్లా అదే కదా చేసేది. 10 days లో వీళ్ళు కలర్ చేంజ్. సో ద థింగ్ ఇస్ వెన్ యూ గో టు ఫారెన్ problematic. We were used to it. అంటే చిన్నప్పుడు మనకు అసలు ఇది ఒక ప్రాబ్లమ్ అని కూడా తెలిసేది కాదు. వి డింట్ హ్యాడ్ దట్ ఏమనాలి ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ అండ్ అలాంటి ఒక ప్రాపర్ ఎన్లైట్మెంట్ ఉండేదే కాదు చిన్నప్పుడు. బట్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ దట్ అట్లీస్ట్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ టెల్లింగ్. ఇప్పుడు ఏం పెద్ద మార్పు స్విచ్లు ఏమో వచ్చేసేలేదు ఇక్కడ. బట్ ద థింగ్ ఇస్ అట్లీస్ట్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ రికగ్నైజింగ్ అరే లేదు, this is also a kind of beauty. You know, when you go to foreign countries, dusky women are hailed like anything. వాళ్ళు డస్కీ స్కిన్ కోసం సన్ బెడ్స్ అని వెళ్ళి బీచ్ సైడ్స్ కూర్చొని ఆ ఎండలో కూర్చొని వాళ్ళకి they'll get tanned. వాళ్ళకి పిచ్చి ఆ కలర్ అంటే ఫౌండేషన్స్ అమ్ముతారు సెపరేట్ గా, డార్క్ ఫౌండేషన్స్. తెల్లగా ఉన్న అమ్మాయిలు డార్క్ ఫౌండేషన్ వేసుకుంటారు కావాలని టు లుక్ ట్యాండ్ లుక్. వాళ్ళకి ఆ ట్యాండ్ లుక్ కనిపిస్తే చాలా బ్యూటిఫుల్ కింద లెక్క. అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇప్పుడు అనుష్క గారు ఇట్స్ లైక్ నాకు కొంచెం ఒక వీటిష్ స్కిన్ ఉంటుంది ఆవిడది. ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉంటారు, ఎంత కళగా ఉంటుంది ఆవిడ ఫేస్. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద కలర్, ఇట్స్ అబౌట్ ద ఫేస్ ఫీచర్స్. యూ సీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద హాలీవుడ్ యాక్ట్రెసెస్, it's all about their face features. The face anatomy is the main thing for them. It's not about the color. We people are very much obsessed with this color and thing. And oka point lo I feel bad. అరే డస్కీ అమ్మాయిల్ని మనం పెడుతున్నట్టు ఏదైనా పెద్ద విషయమా? ఆర్ యూ అచీవింగ్ సంథింగ్ డూయింగ్ దిస్? ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ కలర్. యువర్ మదర్ ఫండమెంటల్ కరెక్షన్ వి నీడ్ టు దట్స్ ద థింగ్. అంటే దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. అంటే నాకు ఇప్పటికీ అంటే చాలా బాధ అనిపించే విషయం ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ ఐ టెల్ ఇట్ టు లైక్ వెన్ ఎవర్ ఐ డూ అ ఫోటోషూట్ ఖచ్చితంగా డిస్కషన్ జరుగుతుంది ఫోటోగ్రాఫర్తో. ఎడిట్ చేసి పంపిస్తారు కదా, లైక్ కలర్ కరెక్షన్ చేసి పంపిస్తారు కదా ఎవ్రీ ఫోటోషూట్. ఈవెన్ టుడే ఈవెన్ ఇప్పటికీ కూడా కలర్ కరెక్షన్స్ చేసి పంపించిన తర్వాత తెల్లగా చేసేస్తారు. లైక్ దే మేక్ యూ వెరీ బ్రైట్ ఎడిట్ లో. మేడం మేము కొంచెం కరెక్ట్ చేసి పంపిస్తాము రా ఫుటేజ్ లో, ఓకే పంపించండి, తెల్లగా చేస్తారు. వాట్ ఇంత తెల్లగా అయిపోయింది మేడం, బాగుంటుంది మేడం, ఇట్లా అయితే లైక్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. వై ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ లైక్స్ ఫర్ ఐఎమ్ నాట్ దట్ పర్సన్. నాకు అన్ని లైక్లు ఎమోషన్ లేదు. ప్లీజ్ మీరు కొంచెం డస్కీగా డార్కే ఉంచండి. దట్స్ మై యూనిక్ ఐడెంటిటీ. దట్ ఈస్ వాట్ రూపా ఈస్. సో యా ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్. అది చూసినప్పుడల్లా బాధ అనిపిస్తుంది. వెన్ ఎవర్ దే ఎడిట్ ఎంత చెప్పినా లేదు మేడం కొంచెం ఇంత కలర్ ఉంచండి అన్నప్పుడు నాకు బాధ అనిపిస్తుంది. అరే నేను ఇంత లేదు నాకు ఇట్లా కావాలంటే కూడా దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు బ్రెయిన్ వాష్ ఫిట్ ఇన్ అన్నప్పుడు. ఇప్పుడు ఈ ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ, ఈ వెడ్డింగ్ షూట్స్ అప్పుడు బ్రైడ్స్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇంకెంత ఫీలింగ్ ఉండాలి, వాళ్ళని ఎంత మేకప్ కోడ్స్ వేసేసి ఉండాలి, వాళ్ళకి ఇవన్నీ ఎడిటింగ్లు చేసి ఇట్స్ మేకింగ్ దమ్ ఇన్సెక్యూర్ ఇన్ అ వే. మీరే వాళ్ళని ఇన్సెక్యూర్ గా చేసి పడేస్తున్నారు. నెవర్ దే కెన్ పోస్ట్ ఎనీథింగ్ వితౌట్ ఫిల్టర్స్ కదా. సో యా దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ దట్ రియలీ బాదర్స్ మీ. యా టు ఆల్ ద ఎడిటర్స్ ఎవరైతే నాకు నెక్స్ట్ వర్క్ చేయబోతున్నారు, దయచేసి అట్లా చేయవద్దు ఎడిటింగ్. ఎందుకంటే మళ్ళీ మీరు రీఎడిట్ చేయాల్సి వస్తుంది పిక్చర్స్ అన్ని, కష్టం. ఐ మీన్ ఇలాంటి డిస్కషన్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ టైంలో నీ దగ్గరకు వచ్చిన స్క్రిప్ట్స్ టైంలో ఫస్ట్ నేను అనుకోని తర్వాత లేదు అలాంటి థింగ్ ఇట్ ఎవర్ హ్యాపెండ్ ఆర్ పీపుల్ నో దట్ నీ దగ్గరకు వస్తున్నట్టు యు వాంట్ లైక్ జస్ట్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గ్లామర్ వైజ్ ఆర్ ద వన్ వి డిస్కస్ అబౌట్ కలర్ అండ్ ఆల్. ఓకే ఇప్పుడు ఒకరికి స్క్రిప్ట్ వస్తారు కదా, అనుకొని వస్తారు కదా. అంటే ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ they approach you because you are Telugu girl or they like your acting primarily? Both. అంటే you being Telugu girl is an add on. అంతే తప్పితే మీరు తెలుగు అమ్మాయి కాబట్టి మిమ్మల్ని ఒక సినిమాలో పెట్టలేరు కదా. మీరు ఆ పాత్రకి న్యాయం చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు బి డూయింగ్ గుడ్ యాక్టింగ్ ఇన్ దట్ రోల్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. With a Telugu girl card, you can't get into every film kada. You need to fit into that role. A role ki meer fit avutaru anukunte director vallu cast chestaru mimmalni. So personally naku Indraganti sir entante he always says like ఇది సార్ చెప్పింది నేను చెప్పట్లేదండి. రూపా నీ ఫేస్ కట్ సల్మా హైక్ లా ఉంటుంది, యూ బీ ఇన్ దిస్ డస్కీ టోన్, దీన్ని యూ షుడ్ ఫ్లాంట్ ఇట్ అని. అంటే he never ever asked the makeup man దీన్ని కొంచెం తెల్లగా చేయండి అని కానీ, ఒక లేయర్ మేకప్ చేయమని కానీ, నా స్కిన్ టోన్ ఒక టోన్ పెంచమని చెప్పొచ్చు. మేకప్ మ్యాన్ వేసేయమంటే వేసేస్తారు, ఒక టోన్ పెంచి ఫౌండేషన్ వేయడం ఎంతసేపు పట్టదు. సో నెవర్ ఎవర్ ఎవర్ హీ హ్యాస్ డన్ దట్. ఓకే, అండ్ దెర్ వాజ్ అన్ ఎమోషనల్ సీన్, ప్రీ క్లైమాక్స్ సీన్.
అక్కడ కూడా ఏ రోజు టచ్ అప్ ఆయన హీ సీస్ ఫర్ ద ఎమోషన్, హీ సీస్ ఫర్ దట్ ఆడపిల్లలు అంటేనే బ్యూటిఫుల్గా ఉంటారు అన్నని మనం ఏమీ చేయక్కర్లేదు ఎక్స్ట్రాగా టు మేక్ దెమ్ బ్యూటిఫుల్. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ దట్ కెమెరా థింగ్స్ కొన్ని చేయాల్సి ఉంటుంది అంతే తప్పితే ఐ డోంట్ వాంట్ జస్ట్ యూ బీ యువర్ సెల్ఫ్ దట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ టు సీ యూ లైక్ దిస్ ఆన్ ద స్క్రీన్ అని చెప్తారు. సో వెన్ యూ వర్క్ విత్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ లైక్ దట్ యూ ఫీల్ మచ్ మోర్ కంఫర్టబుల్ కదా. సో యా, that's what. So I never faced that problem. Exactly. And when I did Yamagatiki as well, I think it's in the discussion అనవసరమేమో దీని మీద, because it's like నేను ఇప్పుడు ఒక విక్టిమ్ కార్డ్ లో మాట్లాడుతున్నట్టు ఉంటుందేమో. That's like no, yeah. Someone should speak. Someone should speak up. Absolutely. Someone should. Yeah. నువ్వు మాట్లాడిన దాంట్లో you're not disrupting the system, right? You're just telling the concern. Yeah, exactly. So even when I did Yamagatiki as well in Tamil cinema, దాంట్లో I don't have makeup on my face. మీరు చూస్తే మళ్ళీ it's my raw face. And మా DOP Sujit Sarang, so it's like a very big DOP. ఒక scene లో last pre-climax scene లో I cried a lot. చాలా ఏడ్చి అంటే ఫుల్ ఎమోషనల్ సీన్ చేయడంతో నాకు ఐ గాట్ సమ్ డార్క్ సర్కిల్స్ కంప్లీట్లీ. అండ్ యాక్చువల్లీ చాలా ట్రామాటిక్ ఫీల్ అయ్యాను ఆ సీన్ చేయడంలో కూడా. సో was it shot in Chennai or here? No, it was shot in Kuruvadipatti near Thanjavur. Okay. So yeah, డార్క్ సర్కిల్స్ కవర్ చేయాలి సార్ ఏమన్నా అంటే he was like, విలేజ్ అమ్మాయివి నువ్వు, బాధపడుతున్నావు, యూర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ బీయింగ్ ఇన్ అ వెరీ ట్రామాటిక్ సిచ్యువేషన్, డార్క్ సర్కిల్స్ కాక ఏముంటాయి, ఏమవుతుంది, ఎందుకు కవర్ చేయాల్సిన అవసరం, ఇది బాగున్నావు కదా ఉంచే ఇట్లాగే అన్నారు. సో దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ కదా. బాధపడితే ఎవరికైనా వస్తాయి కదండి ఆబ్వియస్లీ. షీఈస్ బీయింగ్ స్ట్రెస్ఫుల్ ఫ్రమ్ అ వీక్ ఆల్మోస్ట్ బై దట్ టైమ్. సో అసలు అదెంత ఏం తెలియట్లా. ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ రూపా, బీ లైక్ వాట్ యు ఆర్, జస్ట్ అంతే. ఎమోషన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అండి. నిజంగా మీరు మంచిగా యాక్టింగ్ చేసి కరెక్ట్గా యాక్టింగ్ ఎనాక్ట్ అయితే మీకు అది ఉందా ఇది ఉందా అని ఎవరు చూడరు కదా. సో వెన్ యూ వర్క్ విత్ పీపుల్ లైక్ దట్ యూ ఫీల్ మచ్ మోర్ కంఫర్టబుల్. Okay, and a feeling was silly. In the very early stages of your career, you worked in Tamil and Telugu. If you really want to differentiate few things, if you really want to bring few things to Telugu industry, and if you really want to take few things to Chennai or Tamil industry, what is something? Like, ఇది మా తెలుగులో రావాలి కల్చర్, తెలుగులో రావాలి కల్చర్. ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ నో బిగ్ డిఫరెన్స్ అట్లా నాకేం అనిపించలేదు రెండిట్లో. ఇట్స్ జస్ట్ ద లాంగ్వేజ్ అండ్ అంటే ద బ్యాక్ డ్రాప్ సెట్టింగ్ అక్కడ ఎక్కువ కొంచెం ఐ డోంట్ నో, మేబీ కొంచెం ఎక్కువ రూరల్ బ్యాక్ డ్రాప్ ఫిల్మ్స్ ఎక్కువ వస్తాయి కదా అక్కడ, అట్లీస్ట్ ద వాట్ ఐ హ్యావ్ డిడ్. బట్ ఇక్కడ తెలుగులో కొంచెం మనకి సిటీ బ్యాక్ డ్రాప్ అట్లా ఎక్కువ, కొంచెం రూరల్ బ్యాక్ డ్రాప్ సినిమాలు ఉంటాయి కానీ కొంచెం తక్కువ కదా కంపేర్ టు దెమ్. సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్. ఐ థింక్ ద బ్యాక్ డ్రాప్ ఇస్ డిఫరెంట్ అంతే. The industry treats the same thing like how the Telugu industry treat or Tamil industry, like behind the scenes, like for example ikkada in Telugu industry it's more of Babu Garu culture, right? That is there, but is it same for the famous heroes in Tamil as well? It's like the pampering antara, backstage, yeah, it was the same andi ante maybe ante like I can't say because it was the same both of the places, like it's all about the story difference and language difference apite. Rendu places lo the work experience was the same. Yeah, okay. I mean under my context is if you're going to sets, to a Telugu film sets, not talking about in front of camera, something what happens behind the camera, akaduna for example being a set boys to what our culture, but for example there's a lot of I noticed if you go to a well recognized hero set lo kelte, there's a lot of pampering things happens. That Babu Garu culture is very glorified in our Telugu films. Okay, but I never experienced Tamil films. Since you experienced Tamil sets, so అక్కడ అంటే హీరోయిన్ చూసే విధానం బిహైండ్ ద సీన్స్, did it look up to them or? Yeah, అంటే అదే చెప్తున్నాను. I didn't find అక్కడ కూడా నాకు అంతే pampering గానే చూసుకున్నారు. Because I did 2 films in Tamil, one got released and one is about to. You did too. Yeah, so ఇట్ వాస్ ద సేమ్ అండి. అంతే నన్ను మంచిగా చూసుకున్నారు. మా క్రూ అంతా అంటే లైక్ అట్మోస్ట్ ఫ్రెండ్లీ క్రూ. బికాజ్ యమగాతికి మేము వర్క్ చేసినప్పుడు కూడా తమిళ్లో ఆర్ క్రూ అంటే దో దేవర్ బిగ్ టెక్నీషియన్స్. అండ్ మా డైరెక్టర్ కానీ పెపిన్ గారు అండ్ మా ప్రొడ్యూసర్ వెంకట్రావు గారు, అండ్ యాక్చువల్లీ హీస్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, హీస్ ఎ తెలుగు పర్సన్. సో యా, అండ్ ఎవ్రీబడి చాలా ఫ్రెండ్లీ ఉండేది. లైక్ ఐ నెవర్ ఫౌండ్ ఎనీ డిఫరెన్స్ ఇన్ దాట్. It's all about how you carry yourself ante.
Absolutely. Which whatever the comfort zone. If I talk to you in a very friendly way, ఏంటిది ఇప్పుడు అని ఆ కంఫర్ట్ జోన్ మనం ఇచ్చాం అనుకోండి, అదర్ పర్సన్ విల్ ఆల్సో ఓపెన్ అప్ and they'll be friendly with you. If you be so reserved, other person will be also so reserved. I think it depends upon how you carry yourself when you go out. The aura you create around. Exactly. If you are so funny, people can't resist kada, obviously. They have to react to you. So at light, it depends upon how you are. How did Tamil film happen? Like, you applied for it or? No, I didn't apply for it. After Uma Mishra that happened actually. Oh, yeah. No. Yes. Okay. Then you shot for how many? 2 films you shot back to back in Tamil? No. One. The second one happened recently. It was with Karthik Subraj sir production house. Oh, nice. Stonebench Films. So that is a Sri Lankan war backdrop film. Oh, interesting. Okay. Yes. You're playing lead in that as well. Oh, interesting. Is it multilingual or just Tamil, straight Tamil? It's too early to tell all these things. Oh, no? It's too early? Yes, definitely too early. We are late already. So yeah, when it comes to working with Dashi, like when it comes to working with Dashi, ante I personally saw his entire journey because I've been following his work probably almost 7+ years, 6+ years. I've seen the way he is moving, the kind of scripts he's been selecting and how it is taking. Have been observing, do you saw him on screen and working with him? Was it like that or you never watched his films before? Why won't I watch his film? అసలు ఏందో చూడకుండా ఉంటాను అంటే బీయింగ్ తెలుగు పర్సన్ అసలు అంత మంచి మంచి సినిమాలు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద ఫిల్మ్స్ పెళ్లి చూపులు ఖచ్చితంగా అందరూ చూసుంటారు. అండ్ తర్వాత మల్లేశం ఇట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఫిలిం, సో అది వాచ్ చేశాను. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ హిస్ ఫిల్మ్స్ ఐ వాచ్డ్ అండి. గాజీతో చిన్న క్యారెక్టర్ తో సహా అన్ని చూసాను. వాచింగ్ హిస్ ఫిల్మ్స్ స్పైడర్ లో కూడా చేశారు. స్పైడర్ లో కూడా అన్ని చూసాను. yes. So watching his films to working with him, that transition, how was it? It was beautiful. Ante maybe I'm a very blessed in a way to act with wonderful actors from the beginning. So be it Satyadev, now be it Dashi, like finest actors they are. It's like when it comes to Dashi, he's like very spontaneous he is, and the way he chooses his films, me చూస్తే ఫస్ట్ నుంచి మల్లేశం, after that again సేవ్ ది టైగర్స్ అని ఒక వెబ్ సిరీస్ కూడా చేశారు. యాక్చువల్లీ అది చాలా మంది ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఉన్నారు ఫ్యాన్స్ ఆ సిరీస్ కి. అండ్ బలగం హ్యాపెండ్ అండ్ Court, yeah, recent Court was a big hit. So atla there is completely versatile characters chestunnadu. With every film is exploring himself, even with Darling as well. Like adoka different kind of character play chesaru dantlo. And now when it comes to Sarangapani Jatakam, now again a person obsessed with actually tanni oka comedy tandi nachutadi kada andarki comedy timing. Exactly. So adi proper oka full length film ga intavaraku tanu eppudu cheyaledu. So I think Sarangapani Jatakam created that platform where you can see Dashi full-fledgedly doing some great fun, great comedy. So yeah, because totally a fun ride. There's a lot of drama in it, isn't there? So to perform. Yes. And he's a brilliant actor, and a brilliant actor he is. What kind of conversations happens with Dashi if you sit with him off screen? Off screen. What he likes to speak, or what kind of how the conversations? He likes నేనే సెన్స్లెస్ థింగ్స్ మాట్లాడతాను. ఐ ఆస్క్ హిమ్ వాట్ మాయిశ్చరైజర్ డు యు యూస్, what is this beauty products do you use. I steal the things. I ask this kind of stuff to him. Oh my god. Yes. What he likes to talk basically on the conversation lo something interesting I can see. The perspective of Dashi is really good. Something it stays seriously ante he's very very intelligent person. He talks, I think you give him any topic, he can talk about it. Nenu oka roju we were in the set and somebody in the set said house location lo shoot చేస్తుంటే the walls and all it చాలా dull ఉంది ఈ art wall di అంటే the house construction, the paintings that they have chosen, the colors adedo ante nenu I was just listening and he started telling idi oka kind of art form అని చెప్పి ఏదో ఒక కంట్రీలో పేరు చెప్పి సో ఇలాంటిది ఇప్పుడు కరెంట్ ట్రెండింగ్ అని చెప్తుంటే I was like okay,
Are you an architect? No, I'm not. Okay, fine. Next time there comes a medical topic. Yeah, this is happening anta kada Roopa. Okay, side medicine kuda eppudana chadava leda? Okay, fine. Ekkada nunchi, when are you getting to know about all these things? And you give him any topic, he'll talk on it. True. Yeah. What is that one quality if you really want to like get inspired by Dashi's under? By Dashi, his coolness, his calmness, his అంటే basically the way he treats people around him, like చాలా chill ఉంటారు. అంటే he doesn't show off. I'm not saying that everybody shows off, but the thing is కొంచెం ఇంచ్ కూడా there was no change. అంటే కోట్ అంటే కొంచెం సక్సెస్ తో చేంజ్ వస్తుంది అంటారు కదా, బిఫోర్ కోట్ ఎట్లా దర్శి ఉన్నారు అంటే డే వన్ ఐ వాజ్ ఎ న్యూ కమ్మర్ బికాస్ ఆల్ ద బిగ్గీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ సారంగపాణి జాతకం. ఐఎమ్ ద మోస్ట్ ఏమని చెప్పాలి, వెరీ వెరీ బడ్డింగ్ యాక్టర్. నన్ను స్టెప్ ఇన్ చేసా, బేబీ స్టెప్స్ వేసుకుంటూ దాంట్లోకి. సో అండ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ ఆల్రెడీ అన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ యాక్టర్. సో నెవర్ హీ హెస్ గివెన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ టు మీ. ద మోస్ట్ wonderful person. True. I have to say, yeah. As a very down to earth and మొన్న మా వెనల్ కిషోర్ గారు వాళ్ళందరూ they were making fun. He's not just grounded, he's just undergrounded. Underground, okay. So anta grounded antaru ani. Yeah, he treats very well people. He treats people around him very well. Because I have that's one great quality of this newish actors, because Predashi and all నాకు పర్సనల్ గా ఎందుకు ఇష్టము అంటే దట్ రీజన్ దే డిడ్ంట్ ట్యాగ్ దెమ్సెల్ఫ్ యాజ్ హీరో ఫ్రెండ్స్. అదొక పెద్ద స్టీరియోటైప్. నువ్వు కమెడియన్ అయితే ఫస్ట్ ఏం అవ్వాలి, నెక్స్ట్ హీరో ఫ్రెండ్ అవ్వాలి. హీరో ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్స్ లో నుంచి దే డిడ్ంట్ ఫాల్ ఇన్ దట్ కేటగిరీ. దే వర్ యాక్టర్స్. We are here to perform. We are character artists. We can also do comedy. We are comedians, but we can act. A stereotype labeling దాంట్లో దర్శి పడలేదు. And I saw సత్య కూడా అంతే, లైక్ వెరీ మ్యాజికల్. అండ్ వెనల్ కిషోర్ గారు. సో వాళ్ళంటూ ఒక హీరో ఫ్రెండ్స్ అంటే కమెడియన్సే ఉండాలా. యూ అండర్స్టూడ్ రైట్? ఏ టిపికల్ తెలుగు సినిమా తీసుకున్నా హీరో ఫ్రెండ్స్ అందరూ బంచ్ ఆఫ్ కమెడియన్స్ ఉంటారు. హీరోయిన్ ఫ్రెండ్స్ అనగానే కొంచెం డార్క్, కొంచెం పాపం యావరేజ్ గా హీరోయిన్ డామినేట్ చేయకుండా కొంచెం యావరేజ్ గా ఉన్న అమ్మాయిలు తీసుకొచ్చి హీరోయిన్ ఫ్రెండ్స్ గా పెడతారు. అప్పుడు ఎలా అంటే హీరో హీరోయిన్ మంచి, యూ కెన్ లిటరల్లీ డిఫరెన్షియేట్. 10 మంది ఉన్నా వీడు హీరో హీరోయిన్ చెప్పగలుగుతాం. అది అట్లనే ఉంటాయి. That thing I seriously admire in Dashi's work. That kind of scripts he's selecting and all. Yes. Yeah. And when it comes to your director, sir, so the initial thing, how you got selected was pretty interesting, the interview side. But you've been working with him and over the period of time. So what is that one thing you really said? What kind? Especially the details of writing. And chinna vishayaలను తీసుకొని he writes beautifully. Exactly. So if you watch his previous films also, like very atla ante it gives a very pleasant vibe. చూసినప్పుడు ఇట్లా you feel అట్లా. So what is something you take from him? Yeah, from him. I take from him a lot of things if he can give. Like his humor, sense of humor. Exactly. And again his sensibility, the way అంటే నాకు ఒకటి ఏం చెప్పారంటే, థింగ్ ఇస్ వెన్ యూ కాల్ అ డైరెక్టర్ ద కెప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్, ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు బి అ కెప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ నాట్ ఓన్లీ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఫర్ ద సినిమా, ఆఫ్ ద స్క్రీన్ యాజ్ వెల్, ఇన్ ద సెట్స్ యాజ్ వెల్, యూ హ్యావ్ టు బి ద కెప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్. దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒక పని చేయాలనుకుంటే నేను స్టార్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ యాజ్ అ కెప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ గా. అది నేను స్టార్ట్ చేస్తే సెట్ అంతా అదే పని చేస్తారు. నేను ఒక విషయం రాంగ్ చేస్తే సెట్ అంతా అదే రాంగ్ చేస్తారు. సో ఆఫ్ స్క్రీన్ కూడా ఐ షుడ్ టేక్ ద స్టాండ్, ఫస్ట్ స్టాండ్ నాది తీసుకోవాలి నేను. Everyone works on director's vision. Exactly. అంటే in what sense I am telling అంటే when it comes to treating people, treating women, whatever it might be, if I give them the right value, everybody on the set will, even ఎవరు చిన్న అంటే they do also great work అట్లా అన్నట్లా చిన్న సెట్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి, ద లైట్ మెన్ దగ్గర నుంచి, ఎవ్రీబడి విల్ గివ్ ద సేమ్ వాల్యూ విచ్ ఐ గివ్ టు అ పర్సన్. సో నేను కరెక్ట్ గా స్టాండ్ తీసుకోవాలి. సో నా కెప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ అనేది నేను స్క్రీన్ మీద కాదు, ఆఫ్ స్క్రీన్ కూడా అట్లనే క్యారీ చేయాలి అని. సో దట్ వాస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. ఐ వాజ్ లైక్, దట్ ఫెల్ట్ లైక్ సో గుడ్.
ఎందుకంటే గారు సినిమాల్లో ఎంత ఇన్స్పైర్ చేస్తారో అంటే కథ పరంగా అలా ఆఫ్ స్క్రీన్ తను మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఐ వాచ్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఇంటర్వ్యూ మేక్ షూర్ బికాస్ he'll be so into cinema. Seriously, yes. They watch a lot of cinema, yes. Then I'll be like clueless. చిన్న సెన్సిబిలిటీస్ మనకి అక్కడ ఎవ్రీథింగ్ ఎగ్జిస్ట్. నీకు ఒక ప్రోడక్ట్ పై నాలెడ్జ్ లేదనుకో ఇలా చూసినప్పుడు అదేంటో నీకు తెలియదు. when you start recognizing them, when you know them, you start recognizing them. Exactly. So those little sensibilities ఇంద్రకంటి గారు చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఆర్టికులేట్ చేస్తారు. There was a dialogue for me, మైథిలి క్యారెక్టర్ కి చాలా మంది he always tells అన్నమాట, టీజ్ చేస్తారు. లైక్ చాలా మంది అమ్మాయిలు ఎలాంటి హస్బెండ్ కావాలంటే నన్ను మంచిగా చూసుకునే అబ్బాయి నాకు కావాలి అంటారు కదా. నిన్ను మంచిగా చూసుకునేది ఏంటి? నువ్వేమైనా పప్పివా, నువ్వేమైనా బొమ్మవా? నిన్ను ఎందుకు చూసుకోవాలి ఒకళ్ళు? నిన్ను చూసుకోలేవా నువ్వు? వాట్ డూ యూ వాంట్? నీకు ఒక లాయల్ గుండె హస్బెండ్ కావాలను, లేకపోతే ఎక్స్ట్రీమ్ లవ్ చేసేవాళ్ళు, లేకపోతే నా క్వాలిటీస్ చెప్పు. బాగా చూసుకోవడం ఇస్ నాట్ క్వాలిటీ. యూ కెన్ లుక్ ఆఫ్టర్ హ్యూమన్స్ కి అన్ని రకాల మీకు కెపాసిటీ ఇచ్చేసారు మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోవడానికి. ద సర్వైవల్ ఇన్స్టింక్ట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు వచ్చింది, క్యాపబిలిటీ ఉంది మీకు. సో వై షుడ్ సంబడి లుక్ ఆఫ్టర్ యూ? సో నాకు ఆ సెంటెన్స్ అసలు నచ్చదు. అండ్ దెర్ ఇస్ అ డైలాగ్ ఇన్ ద ఫిలిం సో వేర్ మైథిలి సారంగా సేస్, నేను బాగా చూసుకోవాలి కదా మైథిలి. సరంగా నువ్వు నన్ను బాగా చూసుకోగలేదు, నన్ను నేను చూసుకోగలను ఇస్ వాట్ షీ సేస్. నువ్వు నన్ను చూసుకోగలేదు, నన్ను నేను చూసుకోగలను. ఓకే, సో అండ్ ఇఫ్ కావాలంటే నేను కూడా లైక్, సో దట్ వాజ్ అ బ్యూటిఫుల్ సెంటెన్స్. సో యా, అలాంటిది వెన్ యూ సెట్ సెన్సిబిలిటీస్, దట్ వన్ లైన్ చూడడానికి ఒక లెంతీ కాన్వర్సేషన్ లో ఇట్ మైట్ సౌండ్ లైక్ అ సింపుల్ లైన్, బట్ దానికి చాలా మీనింగ్ ఉంది. yes, నువ్వు మాట్లాడావు దాని గురించి. this much discussion happened because we recognize those little things. Yes, exactly. So when it comes to, let's talk about your UK stuff. Yes. So how was your first day at UK? Like you went to study, write exams and all, right? The cultural switch. Is it the first international trip you had? No. I went to Dubai before, yes. Okay. So compared to like UK is absolutely western country. Yes. So people are thinking that I'm chilling in London, chilling in UK. Wow. I was there for almost New Year. London lo ante it is a very special thing. Sure. Full vibe avutundani. But the sad reality is I am sitting in an academy with all my bunch of my books, reading like డైయింగ్ లిటరలీ. అరే ఇంత సిలబస్ ఉంది, ఇంత తక్కువ టైం ఉంది, చదవాలని టెన్షన్తో. యూ డోంట్ ట్రస్ట్ మీ, 4 degrees centigrade ఉండేది నేను ఉండే ప్లేస్లో టెంపరేచర్, వెరీ కోల్డ్. అలాంటి టెంపరేచర్లో అసలు మీకు సన్లైట్ ఆల్మోస్ట్ 10 o'clockకి స్టార్ట్ అయ్యేది రావడం. నేను మార్నింగ్ 3 o'clockకి అలారం పెట్టుకొని మార్నింగ్ 3కి నేను ఐ యూస్ టు వేకప్. ఓకే, అండ్ బై నైట్ 11 o'clock ఐ యూస్ టు గో బ్యాక్ టు స్లీప్. మధ్యలో నాప్స్ కూడా తీసుకునేదాన్ని కాదు. ఫుడ్ ఎక్కువ తింటే మళ్ళీ ఐ ఫీల్ డ్రౌజీ అని, లేజీ ఉంటుందని ఫుడ్ కూడా చాలా లిమిటెడ్ క్వాంటిటీ తినేదాన్ని అనమాట. సో ఐ యూస్ టు నాట్ ఈవెన్ టేక్ స్మాల్ నాప్స్ ఇన్ బిట్వీన్. సో దట్స్ హౌ ఐ స్టడీడ్ ఓవర్ దేర్ లండన్ వెళ్ళినప్పుడు. సో ద థింగ్ ఇస్ దిస్ ఫన్ పార్ట్ వాజ్ లెస్, ద ఎకడమిక్స్ పార్టే ఎక్కువ ఉండేది. దో ఐ వెంట్ దేర్ ఫర్ it may seem like a trip, but it was like an educational trip. So it's so like that. Yeah. That's for your what do you call, to continue your career, like professional career. Yeah, absolutely. I want to pursue ante na further MD super speciality anni London lo cheyalanedi na dream. So it's for that. Okay, laying steps so and fixed deposit laga ippudu nunchi exams clear chesi pakkan pedutunnanu. Down the line 3 years you just want to go to London and yes, complete my studies and come back to India. Okay. After 6 years. After 6 years ravodda. How long it takes usually to finish your MD? 6 MD it's like 3 years. Okay. But super specialty kuda cheyalante it's like almost anni kalpi 6 years. So what is the first step? For example, if someone finished MBA and want to go to London to do the MBA, what is the first step? Like finding a university or a institute? First, for example, if someone finished just MBA, MBBS. First give your English exam. That's the very first step. Giving English exam. I'll put you in the right way. Okay. So okay, fine. If someone finished their MBBS in India, okay, and neelaga vallaku kuda London kelli if it's UK, then I got you. Yeah. So if it's UK, you need to clear your PLAB exams, apply for PLAB. Okay. And if it's US, you have to apply for USMLE exams. Okay. So you have to clear the steps. So like how many exams before you get the MD seat?
It's actually 2 exams. Officially, the PLAB has 2 exams, but there are other exams as well. ALS exam అని అవన్నీ ఇస్తాం to improve our CV. It's basically CV game. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మనం here we if you get a rank over here, you will get the department. అంటే ర్యాంక్ బట్టి మీకు కావాల్సిన డిపార్ట్మెంట్ ఇస్తారు కదా. అక్కడ మోర్ ఆఫ్ మీకున్న CV, the how much research works you have done, how many projects, other audits you have done, దీన్ని బట్టి మీకు కావాల్సిన డిపార్ట్మెంట్ స్కోరింగ్ అయ్యి ప్లేస్ అవుతారు. సో యువర్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ యువర్ పర్సనల్ CV is very very important. These exams you can write in number of times. If you fail also you can write again. Yeah, you can write. Okay. I think there will be a limit, 4 times you can write maximum. So that's it. Just for going and writing exam they'll give visa. Yeah, they will. What visa category it belongs to? The educational podcast. No, because people I think okay, there is a separate PLAB to visa. I think a standard visitor visa they'll be giving you. Okay. If it's a clinical attachment, I think there will be a separate category in the visa where you can say that I'm going for a clinical attachment. Okay. And still it's a standard visitor visa. You can get 6 months outright visa. Oh. Yes. Interesting. Oh. Yes. కింద ఇప్పుడు యాడ్స్ వస్తుంటాయి కదా, స్టడీ ఇన్ UK అబ్రాడ్, కన్సల్టెన్సీ ఏజెన్సీ వేస్తారు కదా యాడ్స్. మీరంతా అక్క నాకు కూడా MBBS అయిపోయింది, అదే వాళ్ళందరూ మెసేజెస్, ప్లీజ్ బ్రో గివ్ కన్సల్టెన్సీ నెంబర్స్ ఇఫ్ షీ నోస్ ఎనీథింగ్. మెసేజెస్ లో దయచేసి వద్దండి ఇలాంటివి. గూగుల్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్, డోంట్ ఎంబారెస్ మీ. బట్ నువ్వు నీ జ్ఞానం ఇచ్చేసావు ఆల్రెడీ. ఇచ్చేసాను. సో కన్సల్టెన్సీ నెంబర్ అయితే డోంట్ ప్రమోట్ ఇట్. నో కన్సల్టెన్సీ, ఐ డిడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ మై ఓన్. అచ్చా, హౌ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ like doing your own research and applying instead of you depending on a consultant? You మెల్లగా యాడ్స్ కి రెడీ చేస్తున్నారు కంటెంట్. Really, I'm just asking because my audience are everywhere. Okay, fine. Because I grew up last 10 years of my life being in a so అంటే I think most of the doctors do things for themselves అనుకుంటున్నాను నేనైతే. అంటే టు మేక్ ద థింగ్స్ ఈజీ సంబడి గో ఫర్ కన్సల్టెన్సీ ఆర్ సంథింగ్. కొంచెం టెన్షన్ ఎందుకు వచ్చిన రిస్క్లు మనకి అన్నప్పుడు. సో మనం ఏంటంటే అఖిల్ లాగా లైఫ్లో రిస్క్ లేదే లైఫ్ రస్క్ అయిపోద్ది అనే టైప్. సో అన్ని మనమే చేసుకొని ఉన్న హెడ్ఏక్ సరిపోవు అన్నట్టు. నీ సినిమాల ప్రభావం జనాల పైన ఎంత ఉందో సినిమాల ప్రభావం నీ పైన కూడా అంతే ఉంది కదా. ప్రభావం అయింది కాబట్టే కదా ఇక్కడికి వచ్చి సినిమాల్లో నేను ప్రభావితం చేస్తున్నాను ఆడియన్స్. బాగా చెప్పాను కదా. నెక్స్ట్ 3 years నీ MD వెళ్ళే వరకు you will be full time acting? Yes, full time. Okay. I always have this in mind. Satyadevi garu is very underrated actor. The industry అన్ని అరే ఎందుకు గుర్తించట్లేదురా ఈ వ్యక్తిని, అసలు ఎక్కడ ఉండాలి అని నాకు ఇప్పటికీ అనిపిస్తుంది. What's your take on that? I think he's doing some great works right now. Soon మీకు ఆ ఫీలింగ్ లేకుండా హ్యాపీ చేస్తారు అని ఫీల్ అవుతున్నా. లేదు, అందరికీ అనిపిస్తుంది. ఎవ్రీబడి ఫీల్స్ దట్ వే. సీ వెన్ యూ సీ దట్ ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ ఉన్నా, ఒక గ్రేట్ టాలెంట్ ఉన్నా, ఎనీథింగ్ అడోరింగ్. ఇప్పుడు మనం ఏమనాలి, ఏ ఆర్ట్ ఫామ్ అయినా దట్ అప్రిషియేషన్ కోసమే ఫైనల్లీ ఆర్టిస్ట్ క్రేవ్ ఫర్ ద అప్రిషియేషన్. మీరు ఎంత డినై అయినా చేయండి, నేను నా సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం చేస్తున్నాను, లేదు, అల్టిమేట్లీ ఇట్స్ దట్ అప్రిషియేషన్. అదర్వైజ్ దట్ గివ్స్ దెమ్ ద బూస్ట్, ద ఎనర్జీ టు గో ఫార్వర్డ్. ఇంకొంచెం ఫాస్ట్గా పరిగెత్తి ఇంకొంచెం బాగా కష్టపడదామనే ఫీలింగ్ ఇస్తుంది. సో ఐ థింక్ దట్ అప్రిషియేషన్ ఎవ్రీ యాక్టర్ నీడ్స్ ఇట్. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు that talented actors like him, he needs much more recognition and appreciation for sure. But I think he's doing great works. He's being choosy. Yes, yeah, he went to Bollywood and oka manchi cinema like akkada Ram Setu lante cinema he did. And he's growing day by day kada. Yeah, so absolutely. yeah, because I always have this మనోన్ కబడ్ వాడాలి రా script. Yes, but ఎంత టాలెంట్ ఉన్నా కోసింత అదృష్టం ఉండాలంటారు. that is also important I feel. Sometimes to an extent maybe ఎంత మ్యాథ్ ఉన్నా స్టిల్. మీ ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్ లో అదృష్టం ఎలా అట్రాక్ట్ చేయాలి అలాంటిది ఏదైనా ఉంటాయా? ఇందాక మీరు చెప్తున్నారు కదా. ఇట్స్ అబౌట్ హీలింగ్ యువర్ ఇన్నర్ ఇన్సైడ్, లోపల వరకే. హీలింగ్ ఏముందండి, గోళీలు వేసి హీల్ చేసేస్తాను నేను. అందరికంత అదృష్టం లేదు. సో సిన్స్ పీపుల్ గాట్ టు నో యువర్ MBBS student, MBBS student, you studied, you're a doctor. నీ దగ్గరకు వచ్చి డూ పీపుల్ ఆస్క్ సమ్ సిల్లీ క్వశ్చన్స్?
డూ కాదు, దే డూ. దే డూ. What kind of question they ask? ఓకే, ద వియర్డెస్ట్ వన్ ఐల్ సే, వాళ్ళు ఆల్రెడీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు, వాళ్ళకి ఆల్రెడీ మెడిసిన్ డాక్టర్ ఇచ్చేస్తాడు, స్కాన్స్ చేయించేస్తారు, రిపోర్ట్ డయాగ్నోసిస్ కూడా వాళ్ళకి చెప్పేస్తారు. మళ్ళీ ఫ్రెష్గా ఫోన్ చేసి ఇదిగో అమ్మా ఇవి సిమ్టమ్స్ ఇట్లా ఉంది, నాకు ఏమై ఉంటుందంటావు అని అడుగుతారు. ఓ ఫోన్ లెవెల్ అడుగుతున్నారు కదా, నేను మొత్తం కూర్చోబెట్టి క్లియర్గా మీ సిమ్టమ్స్ బట్టి దీన్ని బట్టి మీకు ఇది అయ్యి ఉండొచ్చండి, ఈ ప్రాబ్లం అయ్యి ఉండొచ్చు, దీనికి మోస్ట్లీ ఇట్లాంటి మెడిసిన్స్ మీరు వాడితే ఇన్నాళ్ళు వాడితే మీకు తగ్గుతుంది అని చెప్తా. ఇదంతా అయ్యాక వాళ్ళు చెప్తారు, అమ్మ ఎగ్జాక్ట్ గా డాక్టర్ కూడా ఇదే చెప్పాడమ్మా, నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు నా దగ్గరికి, ఇదేంటి సెకండ్ ఫ్రీ కన్సల్టేషన్, ఇట్స్ లైక్ యూర్ చెకింగ్ మై హోల్ మెడికల్ డిగ్రీ విత్ యువర్ ఫోన్ కాల్ అని. ఎస్, ఐ ఫీల్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్, బీపీ వచ్చేసేది, కంట్రోల్ అని. ఎస్, because the moment we got to know, like even relatives లో కూడా ఫంక్షన్ కి వెళ్ళినప్పుడు they know what they have, వాళ్ళ మెడిసిన్స్ అన్ని యూజ్ చేయడం ఏం చేయాలి అన్ని తెలుస్తుంది, బట్ మీ దగ్గరకు వచ్చి మళ్ళీ రీచెకింగ్ చేస్తారు. అది ప్రాబ్లమ్ విత్ ఆల్ ద డాక్టర్స్. ఎస్, when you meet doctors. Yes, and మీ ఇంట్లో వాళ్ళు మీరు ఇచ్చిన మెడిసిన్ తీసుకోరా. మా డాడీ స్టిల్ స్కేట్, నేను టాబ్లెట్ ఇస్తే ఇది దేనికమ్మా అని అడుగుతారు. నాన్న, ఇట్స్ లైక్ ఎంతమంది పేషెంట్స్ చూస్తుంది అసలు, నేను హాస్పిటల్లో కూర్చుంటే నువ్వు ఇట్లా నా మందులు ఇట్లా చెక్ చేస్తున్నావు, ఎంత అవమానం. ఇంట్లో డాక్టర్ ఉన్నా వేరే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు, డాక్టర్ ని డాక్టర్ గా చూడలేకపోతున్నా మా డాడీ. He still checks that medicine. ఏం లేదమ్మా, ఎక్స్పైరీ డేట్ కోసం చూస్తున్నాను, అట్లా ఏం లేదంట. నీకు వచ్చిన కష్టం పాకిస్తాన్ అడిగి కూడా రావద్దు, శత్రువుకి కూడా రావద్దు అంటారు కదా, అంతకు మించిన పాకిస్తాన్ అంటారు బేసిక్ మన దగ్గర. వాళ్ళు కూడా రావద్దు. When it comes to financial discipline for artists, how important it is? In which way? Anyway, for example, you started seeing money. For example, the MBBS చేసావు all over period of 5 years, but your acting career is paying more, for example. Okay, so that leads to a lot of impulsive spending culture కానీ లేదంటే financial management కానీ to an extent you get I've seen very talented artists getting exploited when they got into money because of lack of discipline in it. So how disciplined are you in terms of handling money? Mommy eskuntadi ani. Very no. I am over disciplined. I don't spend money easily. అంటే థింగ్ ఏంటంటే నాకు చాలా అది ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటేనే ఐ డూ స్పెండ్ మనీ ఫర్ దట్స్ థింగ్స్. బట్ యా, అంటే వెన్ యూ సెడ్ మెడిసిన్ కన్నా నాకు ఇక్కడ పే అంటే at least now yeah, now maybe yes. ఇంతకుముందు నాకు చెప్పిన నెంబర్స్ definitely I can't compare. How much you get after doing after math different ఉంటుంది, but yeah, like what you said, maybe my upbringing was like that. అంటే దో నేను సింగిల్ చైల్డ్, ఐఎమ్ ద ఓన్లీ డాటర్, నాకు ఏది కావాలంటే అది తీసుకొచ్చి ఇట్లాగా మొత్తం అరేంజ్, నేను అడగక ముందే తెలుసుకొని ఎస్ ఫుల్గా. సో అందుకని ఇప్పుడు ఐ డోంట్ స్పెండ్ మచ్ ఆన్ ది లగ్జరియస్ థింగ్స్. నాకంటే ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ నాకు ఈ బ్రాండ్స్ ఇట్లా వాడాలి ఇది అది నాకు పెద్ద నచ్చదు. నాకు పర్సనలీ హౌ ఐ లైక్ ఇట్ ఇస్ లైక్ నచ్చితే ఓకే, ఇట్స్ నాట్ అబ్జెక్టింగ్, లైక్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఐఎమ్ అగెయిన్స్ట్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్, బట్ ద థింగ్ ఇస్ నాకు పర్సనలీ నా కళ్ళకి నచ్చింది, నాకు కంఫర్ట్, ఇట్స్ లైక్ నా కళ్ళకి నచ్చింది నేను ఐ పిక్ దెమ్ and I feel happy. నేను that typical street girl where చార్మినార్ సెంటర్కి వెళ్ళి బేరం ఆడి తక్కువ రేట్కి ఈ జ్యువెలరీ కొనుక్కొని హ్యాపీ అయిపోయే గర్ల్స్ ఉంటారు సరే, నేను నా అమ్మాయిని still I feel happy. Yeah, people, and how you dealing with people recognizing you, because someone like me, for example, I always want to get rich but not famous. I don't like people recognizing me, basically. Something like that, but I want to get rich. You're saying Meera, you don't want to be famous and no, I don't want to be famous for the people on screen. I usually like to get rich, but I don't want to get famous. Once you become rich, you will become famous. So, but because the internet era is, because not every famous guy is not rich. If you internet ki velte mastu mandi million followers untaru, but they are not rich kada. So for you, how you see people started recognizing you? Feel good or I feel అంటే కొంచెం ప్రైవసీ హిట్ అవుతుంది అట్లా అని అనిపిస్తుందా నీకు?
మీరు ఎట్లా అడుగుతున్నారంటే ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ 100 crores ప్రాజెక్ట్ డన్. ఇట్స్ లైక్ ఐ మీన్ వెరీ బడ్డింగ్ స్టేజ్. ఇట్స్ లైక్ ఐమ్ స్టిల్ గ్రోయింగ్, రైట్? ఇట్స్ గుడ్. సి నేను మళ్ళీ ఇదే చెప్పాను, ఒక యాక్టర్ గా the thing you crave for is recognition, and దానికోసమే కదా ఇంత కష్టపడుతున్నాను. ఇట్స్ నాట్ లైక్ అబ్బా వాళ్ళు నన్ను గుర్తుపట్టేస్తున్నారు, ప్రైవసీ లేదు. దీనికోసం నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చావు, ప్రైవసీ లేదని ఇప్పుడు ఫీల్ అయితే ఎట్లాగా? So I've seen I don't believe in it at all. interviews where actors saying we lost a lot of privacy because of maybe getting famous and all. They were all very very big actors where Russell they step outside their the media will pop in and atlaga privacy disrupt అయిపోయే స్టేజ్ లో ఉన్న యాక్టర్స్ చెప్పిన స్టేట్మెంట్స్ అయి ఉంటాయి అవి. But the thing is every budding actor until they reach a certain point they crave for attention అండి. అంటే in a point ఎట్లా అంటే if you can see even Shah Rukh Khan garu oka interview lo chepparu, do you think that your privacy is getting interrupted because of all these things? Ante no, I wanted this fame, I'm working every day ee fame kosame nenu work chestunnanu every day. Naaku adi ishtam lekapodam enduku avutadi? I love this. I love people coming to me and asking for the pictures. I like it annar. So that's what is my perspective as well. మీరు ఎంత కష్టపడుతుంది, ఇదంతా చేస్తుంది, ఎవ్రీడే యూఆర్ బీయింగ్ యాక్టివ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా అండ్ యూర్ పోస్టింగ్ స్టాఫ్ అండ్ యూ డూయింగ్ ఫిల్మ్స్ అండ్ యువర్ ఇప్పుడు అవార్డ్స్ కావాలి, ఇప్పుడు పలానా ఒక యాక్టర్ కి ఇలాంటిది ఒక అవార్డ్ వచ్చింది, ఇట్స్ రికగ్నిషన్. వై ఆర్ యూ గివింగ్ అవార్డ్స్ ఫర్ బెస్ట్ యాక్టర్, బెస్ట్ యాక్ట్రెస్? ఎందుకు ఇస్తున్నారు? ఇట్స్ రికగ్నిషన్ యూఆర్ గివింగ్ టు దట్ యాక్టర్. సో రికగ్నిషన్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో ఐఎమ్ నాట్ అగైన్స్ట్ ఇట్. You're completely okay with getting people recognizing, coming to you, taking photos, selfies, everything. Absolutely, please. And when it comes to someone, a Telugu woman, a Telugu girl who want to be an actor in Telugu films, is it that easy these days? Like, do you think the graph changed or the graph is changing adandi? Chaala mandi Telugu ammaylu vastunaru ippudu. The comparatively the numbers have changed. Ante long back edo 80s 70s appudu there were a lot of Telugu actresses, but dan tarvata koncham dynamic change ayipindi. But now it's changing a lot. There are a lot of Telugu heroines that are coming up, new actresses coming up. So I think the dynamics are slowly changing, but inka change aithe baaguntadi korukuntunna. Out of your experience, and if someone want to get into the career, what మెంటర్ ని చేసి కూర్చోబెట్టారు నన్ను, చెప్పండి. See, that's how it should be, right? నీకున్న కొద్దిగా గొప్ప ఎక్స్పీరియన్స్ లైఫ్ అడ్వైజెస్ చలో let's give them some life lessons. చెప్పండి, ఏం చెప్తారు? For example, with whatever experience you have, there are 100 things to distract you from doing what you want to do or achieve what you want to do. So I personally feel, show me your friends, I'll tell you where you end up. There's always influence of the circle you are roaming with. So atla oka typical Telugu ammai heroine avvalanukuna ala actor Telugu సినిమాలో what kind of care she should take? Care should take అంటే నాట్ ఓన్లీ తెలుగు అమ్మాయి, ఏ అమ్మాయి అయినా ఫస్ట్ ద కేర్ దే షుడ్ టేక్ ఇస్, మీరు ఒక డ్రీమ్ అనుకుంటే దానికోసం రిజల్ట్ కోసం వెయిట్ చేయొద్దు. దే విల్ బి రఫ్ ఎడ్జెస్, రఫ్ ప్యాచెస్ మీ లైఫ్లో జరగచ్చు, జరగకపోవచ్చు, ఒక పాయింట్లో కంప్లీట్ హోప్లెస్ అయిపోవచ్చు, ఇది ఇంకా ఇంతకు మించి ఒక్క స్టెప్ ముందుకు వేయలేమురా అనే సిచ్యువేషన్ రావచ్చు. బట్ స్టిల్ మీరు ఏది బిలీవ్ చేశారో దానికోసం కంటిన్యూస్గా ఏదో రకంగా ఎఫర్ట్స్ పెడుతూ ఉంటే వన్ డే యుల్ అరైవ్ ఎట్ దట్ డెస్టినేషన్ అరైవ్డ్ అనే సిచ్యువేషన్ వస్తుంది. సో consistency and continuous efforts in a consistent way is what oka person ni a very good stage lo nilabetagalaду, I feel. And especially networking wise, and for Telugu girls it's more of Telugu families should support their daughters or their family members to come into the industry. Please stop the notion that ఇండస్ట్రీ అంటే లైక్ వెళ్ళొద్దు, అమ్మాయి వెళ్ళొద్దు, అట్లా ఉండకుండా అది కూడా ఒక బ్యూటిఫుల్ క్రియేటివ్ స్పేస్. సో ఇఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఇస్ టాలెంటెడ్, డూ ట్రై టు ఎంకరేజ్ దెమ్. ఎస్. అండ్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు అంటే సినిమా ఇస్ ఓన్లీ మీడియం ఉంటుండే కదా, యూ నీడ్ టు గో టు థియేటర్ టు వాచ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ ద మీడియం ఇస్ చేంజ్ నౌ. సో యూ కెన్ సిట్ అట్ యువర్ హోమ్ అండ్ క్రియేట్ కాంటెంట్ అండ్ గెట్ రికగ్నైజ్డ్ అండ్ గెట్ ఇన్ టు ఫిల్మ్స్. సో డైమెన్షన్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి కదా. సో అట్లా for example, did you ever thought of getting into doing this kind of internet content kuda cheddam an intention undena, or you just stick to mainstream films? Internet content ante like being an influencer or collaborations or a content creator and all that space, you never thought of what is an influencer? If you influence people with your art form, if you with your thoughts, with your
writings, you're an influencer. Yeah, correct. But starting from small, for example, I'll give a good example. You And go the to thing is, place- I do post ఇప్పుడు మనకి నాట్ ఇన్ ఎవ్రీ సినిమా యూ గెట్ అ ప్లాట్ఫామ్ టు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా డాన్స్ తీసుకుంటే ఐ కీప్ పోస్టింగ్ మై డాన్స్ వీడియోస్ అండ్ ఆల్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో. Why means like after a moment I didn't get much opportunities in all the films to dance full fledged గా నేను ఎట్లా చేయగలను అనేది నాకు ఐ లైక్ టు డాన్స్. సో ఏం చేయాలి? సో లెట్స్ షో ఆఫ్ లెట్స్ ఫ్లెక్స్ మై స్కిల్స్ ఆన్ ద సోషల్ మీడియా. అండ్ do you think internet is a blessing for you? Of course it's a blessing. That's why we are all here kada. It's somehow people started showing love towards love for your work, love for your talent. చాలా మంది నాకు సపోర్ట్ చేశారు ఆ టైంలో when I'm growing, and I'm still growing, but still when my in very early stages క్లాసికల్ డాన్స్ వీడియోస్ పెట్టినప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్స్ బాగున్నాయని షార్ట్ ఫిల్మ్స్కి అప్రోచ్ అయ్యారు. షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేశాక మ్యూచువల్ ఫ్రెండ్స్ తో దిస్ కాస్టింగ్ కాల్ హెస్ అప్రోచ్డ్ మీ. షార్ట్ ఫిల్మ్స్ as well? యా, ఒక 2 షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేశాను. పేరేంటి? నో సేస్ టు నో అని. ఏంటి? నో సేస్ టు నో. సేస్ టు నో. So yes to know. Say to no. Oh yeah. Okay. It means like if you say a no, it is a clear no. Okay. Don't be afraid to say a no to. So yes to no. ఇప్పుడు ఎందుకులేండి ఇప్పుడు ఇది. What is the other one? The other one ఎందుకు ఇప్పుడు అదంతా ఇప్పుడు షార్ట్ ఫిల్మ్స్. Yeah. A couple of films I think. Short films. I think you can get the names on YouTube. Yes. Okay. సో అట్లా ఐ థింక్ ఆ సపోర్ట్ వాజ్ దేర్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. ఆ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ నుంచినే కదా అందరూ రైజ్ అయ్యింది, అందరూ గ్రో అయింది. సో సోషల్ మీడియా ఇస్ డెఫినెట్లీ అ బ్లెస్సింగ్, అది కరెక్ట్ వేలో యూజ్ చేసుకోగలిగితే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ కీపింగ్ ఆల్ దిస్ యాక్టింగ్ పార్ట్ పక్కన పెట్టేస్తే, బీయింగ్ అ డాక్టర్, నేను యాక్చువల్లీ ఒక ప్లేస్లో నేను వెన్ ఎవర్ ఐమ్ ఇన్ విజయవాడ ఐ గో ఫర్ సమ్ ఫ్రీ కన్సల్టేషన్స్ ఫర్ దిస్ ఎట్లా చెప్పాలి, వాళ్ళకి కొంచెం జెనెటిక్ ఇష్యూస్ ఉండి కానీ మెంటలీ అండర్ డెవలప్డ్ ఓకే కిడ్స్కి నేను చూడడానికి ఫ్రీ కన్సల్టేషన్స్కి వెళ్తాను అనమాట. సో ఆ ఏరియాకి. సో వాట్ హ్యాపెండ్, ఐ పోస్టెడ్ అప్ వీడియో లైక్ ఆ పిల్లలతో వాళ్ళు ఎంత అంటే దే విల్ యాక్చువల్లీ ఐడెంటిఫై మీ. వెళ్ళినప్పుడు మనం అనుకుంటాం వాళ్ళకి సరిగ్గా వర్క్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్స్ అంటే కొంచెం అంత ఇంటెలిజెంట్గా ఉండరు, వాళ్ళకి జ్ఞాపక శక్తి ఉండదేమో అని అనుకుంటాం. బట్ వాళ్ళకి ఎవరైనా నచ్చితే చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు. మనకన్నా కూడా వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువ మెమరీ పవర్ ఉంటుంది అంటే, కానీ తక్కువ లిమిట్లో గుర్తుపెట్టుకోగలరు. వాళ్ళకి చాలా అది కనెక్ట్ అవ్వగలగాలి వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే. సో ఐ థింక్ and they are very pure firstly. So when I went there I posted up a video చేసినప్పుడు few people actually contacted me. కాంటాక్ట్ చేసి నెక్స్ట్ మెన్స్ట్రువల్ హైజీన్ డే రోజున యూజువలీ స్కూల్స్లో డాక్టర్స్ డూ కండక్ట్ మెన్స్ట్రువల్ హైజీన్ క్లాసెస్ ఎట్లా మెయింటైన్ చేయాలి ఏంటనేది 5th క్లాస్ 6th క్లాస్ నుంచి పిల్లలందరికీ క్లాసెస్ తీసుకుంటారు వెళ్ళి స్కూల్స్లో. బట్ వాట్ ఐ థాట్ ఇస్ లైక్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఇన్ ద ప్లేస్ వేర్ ఐ టోల్డ్ యూ జస్ట్ నో, మానసిక వికాస్ కేంద్ర అని. సో అక్కడ చాలా మంది చిన్న ఆడపిల్లలు కూడా ఉన్నారు. సో ఐ థాట్ స్కూల్స్లో లాట్ ఆఫ్ క్యాంపెయినింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్, ఈవెన్ దర్ స్కూల్ టీచర్స్ కెన్ సే దెమ్ ఎట్లా ఉండాలి అనేది. బట్ వాట్ అబౌట్ దీస్ పీపుల్, వాళ్ళకి ఎవరు చెప్తారు? అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ అ విలేజ్ ఏరియా, చాలా ఇట్స్ నాట్ అన్ అ సిటీ ప్లేస్. అండ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అందరూ కూడా చాలా చాలా విలేజ్ ఏరియాలో నాట్ వెరీ ఫైనాన్షియలీ స్టేబుల్ ఫ్యామిలీస్. సో వెన్ ఐ పోస్టెడ్ దట్ వీడియో నా దగ్గరికి అప్రోచ్ అయ్యారు. సో అప్రోచ్ అయ్యి వీ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ దెమ్ అని. అప్పుడు ఐ కోఆర్డినేటెడ్ దెమ్ స్పాన్సర్షిప్స్ త్రూ. ఏం చేశానంటే మెన్స్ట్రువల్ హైజీన్ డే రోజున యాక్చువల్లీ దీని తర్వాత జరిగింది ఇది. వీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సమ్ శానిటరీ నాప్కిన్స్ టు దెమ్. ఐ టుక్ సమ్ క్లాస్ ఫర్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ని కూడా రమ్మని చెప్పి, సో ఎలా యూస్ చేయాలి శానిటరీ నాప్కిన్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్, ఎప్పుడెప్పుడు మీరు డాక్టర్స్ని కన్సల్ట్ చేయాలి అని ఐ టుక్ క్లాస్ ఫర్ దేర్ పేరెంట్స్ యాజ్ వెల్ అనమాట. ఎప్పుడు అలర్ట్గా ఉండాలి మీరు అనేది అవగాహన క్లాస్ తీసుకున్న తర్వాత యాక్చువల్లీ ద పీపుల్ అప్రోచ్ టు మీ, వీ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ టు దెమ్ అని. సో వాట్ వీ డిడ్, we actually designed a cloth kind of వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే I shouldn't talk, it's a common thing. Yeah maybe it's ఎట్లా చెప్పాలంటే వాళ్ళు most of the people ఏంటంటే they get irritated with this sanitary napkins and all, so they'll not అవి ప్రాపర్ ప్లేస్లో వాళ్ళు హోల్డ్ చేయలేకపోతారు. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ స్పెసిఫిక్ డిజైన్. వాళ్ళు చాలా మంది పేరెంట్స్ యొక్క కన్సర్న్ ఇది అక్కడ. సో యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ యువర్
ఒక స్పెషల్గా డిజైన్ చేయించి వి ప్రొవైడెడ్ దెమ్ దట్ అనమాట త్రూ స్పాన్సర్స్ అండ్ ఆల్. సో త్రూ దాట్ వీడియో నా దగ్గరికి అప్రోచ్ అయ్యారు. సో స్పాన్సర్షిప్ త్రూ వాళ్ళకి ఒక స్పెషల్లీ డిజైన్ అండర్ గార్మెంట్స్ డిజైన్ చేసి వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. సో దిస్ ఆల్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ బికాస్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా కదా. సో ఇంటర్నెట్ ఇస్ అ గుడ్ స్పేస్ ఇఫ్ యూ యూజ్ ఇట్ ఇన్ అ గుడ్ వే. Yes. Interesting. Thank you, Roopa. Thank you. Wishing you a very, wishing you all the best for your next film. Thank you. And then we'll sit for a proper podcast next time. Yes. Yeah. Is it not a proper podcast? No, part 2. Part 2. Okay. An extended version of this. Yeah, I understand. Yeah, this is like a teaser. Okay. 1 hour teaser for the next one. Okay, fine. Yes. Thank you. Yes, thank you. Let's go. Nice Thank you. having a good chat with you. Thanks. Nice podcasting with you.